डोडो टीवी। धर धर ताकू से हत्याकारी। कौन है कोठी हत्याकारी? से मो भाभी स्वामी को मारी की पळौची। गोटे गाँटीए थिला हरिपुर। से गाँ पाखरु नदीटीए बहुथिला। गाँ लोके से नदी देवी भली मानुथिले। गाँ लोके परस्पर सहित मिलीमिशी रहुथिले। किंतु आउ जणे मध्य थिला जे समस्त गाँ लोकंक ठारु भिन्न निज ही धुन रे लागि रहुथिला। प्रायतः ताकू गोटे विचित्र यज्ञ करुथुवार लोकमाने देखिथिले। ओम क्रीम ओम श्रीम ह्रीम चामुंडाय जय। ओम क्रीम ओम श्रीम ह्रीम चामुंडाय जय। ओम त्र्यंबकम यजामहे ओम। से काहा सहित भी कथा हेउ नथिला। वैभव को रागरे एमिति कौन हे गला? सब बेले एकुटिया रहउता। मु तो बहुत थर राति रे ताकू विचित्र काम करुथुवार देखिछि। भी देखिथिली से दिन राति रे पूरा अंधार थिला। आउ वैभव से अश्वत्थ गछ मूल किछि तंत्र मंत्र भली मु बहुत डरी जाइथिली। मते तो लगुच एसबू से झीर प्रेम कारण रही। वास्तव में गोटे झील और वैभव परस्पर को बहुत प्रेम करुथिले। किंतु गाँ लोके एथिरे राजी नथिले। से घटना परे ही केतेक गाँ लोक माने वैभव को किछि विचित्र किंतु भयंकर करिवार देखिथिले। तथापि गाँ लोके से कथा को न देखिला भली करिदेले। आउ सबु सेमिति चालुथिला। किंतु दिने राति रे से मो भाभी स्वामी को मारी पळौची। से हत्याकारी। धर ताकू। कौन हला कुआडे हत्यारा? धर धर ताकू से हत्याकारी। एई घटना एमिति थिला कि पिलाटीर हठात बहुत देह खराब हो गला। आउ जेते बेले ता चेता फेरिला तो गाँ लोकंकर बहुत प्रश्न थिला। से झीटी केउठु आसीथिला आउ तापरे से कुआडे गला काहाकू जणा नथिला। किंतु से ता पछरे बहुत प्रश्न छाड़ी गला। तापरे किछि दिन परे ए घटनाटी पुणी हैला। आउ एथरक यार शिकार हेले मुख्य आज्ञा। घटनाटी परे तांकू एते शक्त आघात लागिला जे से 2 दिन पर्यंत किछि कहि ही पारिलेनी। किंतु जेते बेले तांको पाटी खोलिला तांको मुहरे गोटे शब्द थिला, वैभव। मते जणा हेचिला ए भव किछि तो विचित्र करूछि बोली। एबे तो जणा पड़ी गला। वैभव कार अन्य कोनसी लोकंकर किछि क्षति करिबा पूर्वरु हमकु किछि करिवाकू पड़िबो। गाँ लोकं को संदेह हो जाइथिला जे वैभव कला शैतान कुहक विद्यार पूजारी होई सारिथिला। गाँ लोके सकाळ हेबा पर्यंत मध्य अपेक्षा कलेनी। समस्ते एकाठी हेई राति रे ही वैभव घरे पहुंची गले। बहुत अंधाकार आउ सबु गाँ लोके मशाल धरिथिले। वैभव वैभव बाहर को आसे बाहर को। बहुत समय पर्यंत जेमिति केही बाहरिलेनी तो गाँ लोक माने रागी जाई वैभवर घर को निया लगेदेले। से घन अंधकार रे घरटी हु हु हेई जळुथिला। सबु गाँ लोक सेठारु चलीगले। आउ एबे एई कथा सबुआडे प्रचारित होई सारिथिला जे एई घरे एबे दुष्ट शक्ति मानकु जाଳି दियागला। एबे गाँटी समस्त दुष्ट शक्ति ठारु रक्षा पाई सारिथिला। एबे गाँ रे शांति थिला। गाँ लोके शांति को जीतिबा बोली मानुथिले। किंतु मते लागुथिला जे सीटा केवल गोटे भयंकर घटना पूर्वर शांत परिवेश थिला। किछि दिन रे गाँ रे जने कृषकर भूरेलाल र झियो विमला बहुत बेसी रोगी हो गला। गाँर डाक्तर को डकागला किंतु रोग डाक्तर को मध्य बुझी आसिलानी। विमला अचेत अवस्था रे किछि बड़ बड़ हेउथिला। वैभव भूरेलाल तो निज झियो मोहरु वैभवर ना शुणी स्तब्ध हो गला। सबु गाँ लोक मध्य
आश्चर्य ହେଇଗଲେ ଶେଷରେ କଥାଟି କ'ଣ ଥିଲା। ବୈଭବ ତ ନିଜ ଘର ସହିତ ହିଁ ଜଳିଗଲା। କ'ଣ ବିମଳା ଉପରେ କିଛି ସାୟା ଥିଲା? ବୈଭବ ୟା ସହିତ କେମିତି ଜଡ଼ିତ ଥିଲା? ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆଉ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବି ନଥିଲା। ଏବେ ଗାଁର ପରିବେଶ ପୂରାପୂରି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁର ଯେଉଁ ବି ଘରେ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ଥିଲେ ସେମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଗାଁର ସବୁ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭୟର କଥା ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବୈଭବର ନାଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କହି ଚାଲିଥିଲେ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆମେ ବୈଭବର ଘର ଜାଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଡାକି ଆଣିଛେ। କେଜାଣି କେବେ ଏସବୁ କେଉଁଠି ଯାଇ ବନ୍ଦ ହେବ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଜଣେ ସାଧୁ ରୁହନ୍ତି। ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା, ନହେଲେ ପୁରା ଗାଁର ବିନାଶ ହେଇଯିବ। କଥା ତ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁର 30ରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଆଉ ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବେ କ'ଣ ନେବାକୁ ଆସିଛ? ତୁମ ସମସ୍ୟାକୁ ତ ତୁମେ ଏମାନେ ଆଗରୁ ଜାଳିକି ମାରିସାରିଛ ନା। ସାଧୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଆଉ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ବାବା, ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୈଭବର ଘର ଜାଳିଥିଲୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା କି ଆହୁରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲା? ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତ ଗାଁର ଏହି ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛ ଆଉ ତୁମ ଝିଅମାନେ ୟାର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରୁହେନି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବୈଭବର ଦୋଷୀ। ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ସାଧୁ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ଖବର ଦେଲା କି ସବୁ ରୋଗୀ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାରିବାକୁ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଗାଁରେ ବିନାଶ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ବାବା, ଏବେ ଆପଣ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। କିଛି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ କେହି ବଞ୍ଚିବୁନି। ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତୁମକୁ କେବଳ ସିଏ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। କିଏ ବାବା? ବୈଭବ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଜଳିକି ମରିସାରିଥିଲା। କି ସତତା କିଛି ଆଉ ଥିଲା? ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସତ୍ୟତା ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ବୈଭବକୁ ସେଦିନ ଜଳିବାରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଲି। ଏବେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ। ବୈଭବ ସେଠିକି ଆସିଲା ଆଉ ତା ମୁହଁ ଅଧା ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ବୈଭବକୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ବୈଭବର ମୁହଁ ଜଳି ସାରିଥିଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ସାଧୁ ଆଉ ବୈଭବ ସହିତ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲେ। ଗାଁର ପରିବେଶ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଗାଁରେ ଏକା ସହିତ ଏତେ ପିଶାଚି ବୁଲୁଥିଲେ। ଲମ୍ବା ଖୋଲା ଚୁଟି, ନାଲି ନାଲି ଆଖି, ଲମ୍ବା ନଖ ଆଉ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ମୁହଁ। ସାଧୁ ଗାଁର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆଉ ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ଯଜ୍ଞର ଧୂଆଁ ପୁରା ଗାଁରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଗଲା। ଯଜ୍ଞର ଧୂଆଁ କାରଣରୁ ସବୁ ପିଶାଚି ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଯିଏ ବି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଭାବ ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ହିଁ ମୋ ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ। ମାରିଦେଲେ ମୋ ବୈଭବକୁ। ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ବୈଭବ, ତୁ ସେଇ ନିର୍ମଳା ତ ନୁହଁ? କ'ଣ? ତୁ ମୋ ବୈଭବ? ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ? ହଁ, ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋ ମୁହଁ ଜଳିଗଲା। ମୁଁ ବୈଭବ ହିଁ। ମତେ ଲାଗିଲା କି ସେଦିନ ଗାଁ ଲୋକେ ତତେ ମାରି ମାରି ମାରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନଦୀକୁ ଡେଇଁକି ମରିଗଲି। କିନ୍ତୁ ପରେ ମତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ
ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତତେ ଜାଳିକି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏବେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପିଶାଚି ଏବେ ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ପ୍ରକୃତ ଶରୀରକୁ ଆସି ସାରିଥିଲା। ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କଲେ। ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ନା, ତୁ ଏମିତି କରିପାରିବୁନି ନିର୍ମଳା। ତୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାବା ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ହିଁ କଥା। ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ନା, ମୁଁ ତୋତେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଜୀବନ ନେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ନିର୍ମଳା। ବୈଭବ, ତୁ ବି ମୋ ସହ ଛଳନା କଲୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିକି ଆସିବି ବୈଭବ, ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି। ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ରବିବାର ଦିନ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତିଆ ମିଠାବାଲା ଥିଲା। ଯେବେ ବି ଗାଁରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲା, ତାର ମିଠାର ବାସ୍ନା ପୁରା ଗାଁରେ ଖେଳେଇ ହେଇଯାଉଥିଲା। ବାସନାରୁ ଲୋକେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମିଠାବାଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇ ମିଠା ଦୋକାନକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ମାରି ଦେଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ଲୋକମାନେ ଘର କବାଟ ଝରକା ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ମିଠାର ବାସ୍ନା ଘରକୁ ନ ଆସୁ। ରମେଶ ନାମକ ପିଲା 15 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ଯିଏ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଜେଜେମା, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସୁଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବୁ। ଠିକ ଅଛି ଜେଜେମା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବି। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ। ଆରେ ତୁ କେତେ ବି ବଡ଼ ହେଇଯା, ମୋ ପାଇଁ ତ ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ହିଁ ରହିବୁ। ତାପରେ ରମେଶ ଘରୁ ବାହାରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ରାଜୁ, ବବଲୁ, ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛୁ। ଚାଲ କୋଉଠି ବୁଲି ଆସିବା। ସେମିତିରେ ବି କାଲି ରବିବାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଟି ଥିବ। ନା ନା, କାଲି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଆରେ ଭାଇ, ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ମିଠାବାଲା ଅଛି। ଯିଏ ବି ତାର ମିଠାର ବାସନା ଶୁଙ୍ଘିଦିଏ, ତାର ସିଧାରେ ଆମ ନାମ ସତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବି ରାତିରେ ଭଲ କରି କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହଁ, ଚାଲ ଭାଇ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ଆଉ ବବଲୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ଏମାନେ ବି ନା କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମିଠାର ବାସନା। କିନ୍ତୁ କିଛି ତ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବି। ତାପରେ ରମେଶ ଘରକୁ ଆସି ଜେଜେମାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲା, ଯାହା ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଥିଲେ। ଜେଜେମା, ଜାଣିଛ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହୁଥିଲେ। ରବିବାର, ମିଠା, ଏସବୁ କ'ଣ? ରମେଶ ଭୂତିଆ ମିଠାବାଲା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା ରମେଶର କଥାକୁ ମଝିରୁ ହିଁ କାଟିଦେଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ କେବେ କଥା ହବା। ଏବେ ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଶୋଇଯା। ତାପରେ ରମେଶ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲା। ରମେଶ ଭୂତିଆ ମିଠାବାଲା କଥାରେ ବେଶୀ ଭରସା କଲାନି, ଆଉ ଝରକା ଖୋଲା ରଖିକି ହିଁ ଶୋଇଗଲା। ଆଉ ଅଧା ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭୂତିଆ ମିଠାବାଲା ହାତରେ ମିଠା ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ଗାଁରେ ବୁଲିଲା। ଏ ଗାଲୋକେ, ଝରକା ଖୋଲି ଟିକେ ଆମର ବି ତ ଦର୍ଶନ କର। ଆମେ ବି ତ ତୁମର ଅତିଥି, ଥରେ ତ ଦର୍ଶନ କର। କିନ୍ତୁ କାହାରି ବି ଘର ଖୋଲା ନଥିଲା, ତ ସିଏ କହିଲା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ତ ଦେଖେ ଆଜି କାହାର ନମ୍ବର ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ତ ହେଇପାରିବନି, କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ତ ନେଇକି ହିଁ ଯିବି, କହିଦେଉଛି। ସେତିକିବେଳେ ତାର ନଜର ରମେଶର ଖୋଲା ଝରକା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମିଠାର ବାସନା ଝରକା ଦେଇ ରମେଶ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ବାସନା ଶୁଙ୍ଘିବା ମାତ୍ରେ ରମେଶ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଗଲା। କି ବାସନା ଏତେ ଭଲ ଅଛି, ତ ମିଠା କେତେ ଭଲ ହେଇଥିବ। ୱାଃ,
रमेश बासना सहित घर बाहरिकी आसवाक लगिला। और रमेश जेमिति घर बाहरिकी आसिला से मिठावाला भूत ताकू धरी नेला आ उठे दुकान को नहीं गला। चलो गोटे शिकार तो मिलगला। ए सबू देखी रमेश सुखिला पत्र परी थरिवाकू लागिला। मते मारनी, मते जीवाकू दियो, भूल गला, मो बुद्धि भ्रष्ट हो जाइथिला। झरका खोला रखी मु सोईथिली। भूत भाई मु तुम दुकान रे झाड़ू करदेवी, मते क्षमा कर दियो, मते जीवाकू दियो। ना ना ना, एबे कौनसी लाभ नहीं, कारण जेबे जाए मु पूरा गाँ को शेषन करिछि मते शांति मिलबनी। रमेश ता आगरे बहुत काकुति मिनती कला किंतु से किछि सुनिलानी। आउ तार बड़ बड़ नख रमेश रो छाती रे फुटेबाकू जाऊ ही थिला कि हठात ताकू रमेश रो ताबीज देखागला। ताबीज देखिला मात्रे मिठा वाला भूत विचलित होई गला। ये डेउरिया तो पाखरे केमिति आसिला? ए डेउरिया मते मो मां देथिले, ये मो मां बापांकर शेष स्मृति। रमेश रो ए कथा सुनिला मात्रे भूत आखिरे लुह आसीगला। ए डेउरिया मोर आ मु तोर बापा। रमेश भूतिया मिठावालार कथा बुझी पारिलानी तो सी कहिबा आरंभ कला। आज बहुत वर्ष पूर्व गाँव रे मोर मिठा दुकान थिला। मोर मिठार चर्चा गाँ गाँ पर्यंत प्रसारित थिला। एही मझिरे सरपंच को पुओ भी मिठा दुकान खोलिला, किंतु से कम स्वादिष्ट मिठा बेसी दाम रे बिकुथिला। सेथिपाई तार बिक्री हेउ नथिला। तापरे से मोते रास्तारू हटेबा पाई योजना कला। आउ दिने से मोते मो दुकान सहित जाळे मारी देला। तापर ठारू मु आजी पर्यंत ताकू मारिबाको अपेक्षा करिछि। बापा आपणक मृत्यु जदि सरपंच पुओ जोगु हेइछि तो आपण गाँ लोकन को काहे कि मारुचंती? जेबे मो दुकान रे निया लागिला मते केही साहाय्य कलेनी। सेथिपाई मु समस्तंकु मारिदेबी, किंतु एबे जाय सरपंच पुओ को मारी प्रतिशोध पूरा करि पारिनी, कारण से ता घर को सबु बेले बंद रखे। बापा एथिरे मु आपणकु सहाय्य करिवि, किंतु आपण गाँ लोकन को किछि करिवेनी। मिठा वाला भूत रमेश रो कथा मानिनेला। और रमेश पूरा योजना कहिला। आउ दिने राति रे योजना अनुसार रमेश किछि मिठा नहीं चुपचाप सरपंचर घरे मिठा रखी दे आसिला। आउ किछि समय परे सरपंचर पुओ मिठार बास्ना रे आकर्षित होई गला। आउ घरु बाहर को आसीगला। एबे तते मारी मु निजर प्रतिशोध नेबी। किंतु तू मते काहे कि मारिबाकू चाहुछु? आउ ये रमेश को काहे कि मारुनु? कारण तुम हत्याकारी। गाँ लोके तो निर्दोष। किए तू? तापरे से भूत निजर असल रूप को आसीगला। गजाधर तू? ठीक चिन्हलु गजोधर। देख क्षमा कर दियो, मो द्वारा बहुत बड़ भूल हो जाइथिला। किंतु मिठा वाला भूत तार कथा सुनिलानी आउ ताकू मारिदेला। तापर ठारू से केबे भी काहाकू हैरान करिनी। आउ लोक माने रविवार दिन मध्य घरू बाहरिबाकू लागिले। गोटिए पहाड़ तले घंच जंगल पाखरे धामपुर नामक गोटे छोट गाँटीए थिला। से गाँ रे रामू नामक जड़े चाषी रहुथिला। रामू पाखरे गोटे गंजा कुकुड़ा थिला। कहिबाकू तो से कुकुड़ाटीए थिला, किंतु बहुत सुंदर थिला आ बहुत आकर्षणीय मध्य। सेइथिपाई जिए केही भी ताकू देखुथिला ता प्रशंसा न करी रही पारु नथिला। रामू भी ता कुकुड़ा को बहुत भल पाउथिला। कुकुड़ा दिन सारा दाना खाई खाई याडे सियाडे चली जाउथिला, किंतु जेमिति संध्या हेउथिला रामू पाखकू फेरी आसुथिला। पाख जंगल रे गोटे तांत्रिक रहुथिला। सेई तांत्रिक भूत मानंकू बसीभूत करिबा पई तंत्र साधना करुथिला। नीति गोटे गछ तले भूत मानंक पई खाइबा रखिकी आसुथिला। आउ सेई गछरे गोटे पिशाच रहुथिला, जे कि तांत्रिक रखुथिबा खाइबाकू नीति खाउथिला। एमिति दिने रामूर कुकुड़ा बुली बुली जंगल को चलीगला। आउ से गछ तले रखा हैतिबा खाइबाकू खाइदेला। पिशाच कुकुड़ा को खाउथुवार देखिनेला। से रागरे जर जर होइगला। आउ से कुकुड़ा को हैरान करिबा पई ता देहरे पसिगला। जेमिति पिशाच कुकुड़ा शरीर रे पसिला, कुकुड़ार आखि नाली हेगला।
ଯେମିତି ଆଖିରେ ରକ୍ତ ଭରି ଯାଇଥିଲା। କୁକୁଡ଼ାଟି ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। କୁକୁଡ଼ା ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରାମୁ କହିଲା, ତୁ ଆସିଗଲୁ? ବୋଧେ ଆଜି ବହୁତ ଦୂରକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ, ଯେମିତି ରାମୁ କୁକୁଡ଼ାର ଆସିବାର କଥା କହିଲା, କୁକୁଡ଼ା ଜୋର ଜୋରରେ ଡେଣା ଝାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି କରୁଥିବାର ଦେଖି ରାମୁ କହିଲା, ଆରେ ଏତେ ରାଗରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ଗାଳି କରୁଛି? ବାସ୍ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ତତେ। ଏଇଆ ଶୁଣି କୁକୁଡ଼ା ଜୋର ଜୋରରେ କୁକୁର ପରି ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା ତ କେତେବେଳେ ଛେଳି ପରି ମେ ମେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଏସବୁ କାମ ରାମୁକୁ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଲାଗିଲା। ରାମୁ ରାତି ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତ ସେତିକିବେଳେ କଲ୍ଲୁ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଚୋର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ପରି ପାଟି କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। କଲ୍ଲୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ୱାହ, ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଇଏ ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କର ବି ଶବ୍ଦ କାଢ଼ି ପାରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ ଚୋରି କରି ନିଏ ଆଉ ବଜାରରେ ବିକିଦିଏ, ମୋତେ ଭଲ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଖି କଲ୍ଲୁ ଚୋର ରାମୁ ଘରୁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଚୋରି କରିନେଲା। ଆଉ ଆଣି ଘରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ସହିତ ରଖିଦେଲା। ପୁଣି ଚୋରି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳେ ଯେବେ କଲ୍ଲୁ ଚୋର ଫେରିକି ଆସିଲା ତ କଲ୍ଲୁ ଦେଖିଲା ତାର ଗୋଟିଏ ଛେଳି କମ୍ ଅଛି। ଏଇଆ ଦେଖି ସିଏ କହିଲା, ଆଚ୍ଛାରେ ପୁଅ, ଚୋର ଘରେ ଚୋରି, କାହାର ଏତେ ସାହସ? ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇବି କି କଲ୍ଲୁ ଚୋର ଘରେ ଚୋରି କଲେ କ'ଣ ହବ। ଆଉ କଲ୍ଲୁ ଚୋର ସେଦିନ ରାତିରେ ଚୋରି କରିବାକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଘାସବୁଦା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଗଲା। ଯେମିତି ରାତି ହେଲା ସେ ଦେଖିଲା ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସେ ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି ହଠାତ୍ ଜୋର ଜୋରରେ ଡେଣା ଝାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ନାଲି ହେଇଗଲା। ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ହଠାତ୍ ଯାଇ ଛେଳିର ବେକ ଉପରେ ବସିଗଲା ଆଉ ଛେଳିର ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟରେ ସେ ଛେଳିକୁ ପୁରାପୁରି ଖାଇଗଲା। କଲ୍ଲୁ ଚୋର ଏସବୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ କଲ୍ଲୁ, ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭୂତ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ୟା ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଛେଳି ଉପରେ ବସି ଛେଳିକୁ ବି ହଲିବାକୁ ଦଉନି। ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଛେଳିକୁ କିଛି ସମୟରେ ପୁରା ଖାଇଗଲା। ଏମିତି ତ ଇଏ ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଦେବ। ଆଉ କିଏ ଜାଣି ଏ କୁକୁଡ଼ା ମୋତେ ବି କେବେ ଖାଇଯିବ। ହେ ଭଗବାନ! କଲ୍ଲୁ ଭାବିଲା ଏହି କୁକୁଡ଼ାକୁ ବିକି ଦେବାରେ ହିଁ ଲାଭ ଅଛି। ଆଉ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ କଲ୍ଲୁ ରହିମ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ରହିମକୁ କହିଲା, ଆରେ ରହିମ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସତେଜ ମୋଟା କୁକୁଡ଼ାଟେ ଅଛି। ତାକୁ ନେଇଯାଅ ଆଉ ମୋତେ ଯାହା ପଇସା ଦେବାର ଅଛି ଦେଇଦିଅ। ମୋତେ ଆଜି ହିଁ କିଛି ଜରୁରୀ କାମରେ ଗାଁକୁ ଯିବାର ଅଛି। ହଁ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କୁକୁଡ଼ା ତ ଦେଖା। ରହିମ କଲ୍ଲୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତାକୁ କୁକୁଡ଼ାଟି ମୋଟା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସିଏ ତାକୁ କିଣିନେଲା ଆଉ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆଣି ନିଜ ଦୋକାନରେ ଅନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ରାତିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଯେମିତି ସେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ଦେଖିଲା କି ତାର ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ତ ନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ରକ୍ତ ଆଉ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ରହିମ ଏସବୁ ଦେଖି କହିଲା, ମୁଁ ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ କେହି ଦୋକାନ ଖୋଲି ବି ନାହାନ୍ତି, ତ ମୋ ଦୋକାନରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା କିଏ ସେ କଲା କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ଗୋଟିଏ କାମ କରେ, ଆଜି ଦୋକାନରେ କ୍ୟାମେରା ଲୁଚେଇକି ରଖିଦିଏ। ଯିଏ ବି ଏସବୁ କରିବ ମୋତେ କାଲି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ।
आउ से सेमिति ही कला। आउ ता परदिन सकाळे जेमिति दुकान खोलिला तो ताकू सबु एपट सेपट पड़िथिबार ही देखागला। आउ सेया जानिबा पई से कैमेरा को देखिला। से सबु बुझीगला। आउ से जथा शीघ्र जंगलर तांत्रिक पाखकू गला। ओम ह्रीम क्लीम श्लीम चामुंडाय विच्चाय नमः। रहीम ताकू सबु कथा कहिला। रहीम रो कथा सुनी तांत्रिक मने मने भाबिला, अरे ये से पिशाच तो नुहे जहाकू मु नीति खाइबा को देउथिली। सेइथि पाई मु भाबे ये पिशाच काहे की खाउनी। या माने कि से पिशाच गछ को छाड़ी कुकुड़ा भितरे पसी जाइछि। चलो जाई की देखिबा। तांत्रिक रहीम सहित ता दुकान को गला। आउ से पिशाच को निज कुहुक शक्ति बलरे निजर बसीभूत करिनेला। आउ पिशाच कुकुड़ार शरीर को छाड़ीदेला। कुकुड़ा भी सुजोग देखी सेठू पलई गला और निज मालिक पाखरे जाई पहुंची गला। रामू कुकुड़ा को देखी बहुत खुशी होई गला। आउ दुहे पुणी हस खुशी रे साथी रे रहिबा को लागिले। प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एमिति आहुरी भल भल कहानी पाई। थैंक यू।